शलाखया चोरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भक्ति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं धीरतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। सेकेंड चैप्टर। संजय 2.1। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्वाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। అనువాదం. సంజయుడు పలికెను, చింతాక్రాంతుడైన అశ్రువులతో నిండిన నేత్రములు గలవాడు జాలితో నిండిన వాడగు అర్జునును గాంచిన మధుసూదనుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధముగా పలికెను. श्री भगवानुवाच कुतत्स्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। అనువాదము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడిట్లు పలికెను, ఓ ప్రియమైన అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయమునందు ఇట్టి కల్మషము నీకు ఎచ్చట నుండి దాపురించినది. జీవితపు విలువలు నెరిగిన మానవునకు అది అర్హము కానట్టిది. ఇది ఉన్నత లోకములకు దారి తీయదు, సరికాదా అపకీర్తిని కలిగించును. क्लैब्यं
क्लैब्यमास्मगतः गतः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठं परन्तप. అనువాదం: ఓ పార్థ, పతనకారమైన ఈ నపుంసకతత్వమునకు లొంగకుము, ఇది నీకు తగదు. ఓ పరంతప, ఇట్టి తుచ్చమైన హృదయ దౌర్బల్యమును విడిచి వెంటనే లెమ్ము. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. అనువాదము: అర్జునుడు పలికెనును, ఓ శత్రు సంహర, ఓ మధుసూదన, పూజనీయులైన భీష్మ ద్రోణుల వంటి వారిని నేనెట్లా బాణములతో యుద్ధమునందు ఎదుర్కోగలను? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. అనువాదము: గురువులైన మహాత్ములు జీవితములను పణముగా పెట్టి జీవించుట కంటెను ఈ లోకమున భిక్షమెత్తి జీవించుట ఉత్తమమైనది. ప్రపంచిక లాభమును కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ పెద్దలే. వారిని వధించినచో మేము అనుభవించు సమస్తమునకు రక్షింపగలమును. నెక్స్ట్ నాగమణి మాతాజీ మీరు చదవండి. పంక్తిల మగును. నాగమణి మాతాజీ మీరు 6th నుంచి చదవండి మాతాజీ, 2.6 నుంచి. ఓకే మాతాజీ. నైచత్ విద్మ కతరన్నో గరీయో యద్ వాజయేమయతి వానో జయేయుః యానేవ హత్వా న జిజీవిషామస్తే వస్థితా ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః. మేము వారిని జయించుటయో వారు మమ్ములను జయించుటయో ఏది హితకరమైనదో తెలియకున్నాము. ధృతరాష్ట్ర పుత్రులను చంపి మేము జీవింప వాంఛింపము. అయినను వారిప్పుడు యుద్ధరంగమున మా ఎదుట నిలిచియున్నారు. కార్పణ్యదోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యచ్రేయస్యానిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహాం షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. నాయందలి కార్పణ్య దోష కారణమున నేనిప్పుడు స్వధర్మ విషయమున మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయితిని. ఇట్టి స్థితిలో ఏది నాకు మిక్కిలి హితకరమో నిశ్చయముగా తెలుపమని నిన్ను నేను అడుగుచున్నాను. నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను. దయచేసి నాకు ఉపదేశం కావింపుము. హరే కృష్ణ. నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణాం అవాప్య భూమా వసపత్న వృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం. అన్నమాట. ఇంద్రియములను శోషింపజేయనటువంటి ఈ శోకమును తొలగించుకొను మార్గమును నేను గాంచలేకున్నాను. దేవతల స్వర్గాధిపత్యం వలె సంపత్ సమృద్ధమును మరియు శత్రురహితము అగు రాజ్యమును ధరిత్రిపై సాధించినను ఈ శోకమును నేను తొలగించుకొనజాలను. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతపః నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవః. అనువాదం. సంజయుడు పలికెను, శత్రువులను జయించు అర్జునుడు
ఆ విధముగా పలికి శ్రీకృష్ణునితో గోవిందా నేను యుద్ధం చేయను అని తెలిపి మౌనం వహించెను. తమువాచ వృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये విషీదంతమిదం వచః. అనువాదం: ఓ భర్తవంశీయుడా, ఆ సమయమున నవ్వుచూ శ్రీకృష్ణుడు ఇరుసేనల నడుమ దుఃఖమగ్నుడైన అర్జునునితో ఇట్లనెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఉమా మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రాజ్ఞావాదాం చ భాషసే గతాసూనాగతాసూం చ నానుశోచంతి పండితః. అనువాదం: దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ప్రజ్ఞను కూడిన పలుకును పలుకుచేనే నీవు దుఃఖింపదగని విషయమును గూర్చి దుఃఖించుచున్నావు. జీవించియున్న వారిని గూర్చి గాని మరణించిన వారిని గూర్చి గాని పండితులైన వారు శోకించరు. నత్వేవాహం జాతు నాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. అనువాదం: నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచియుండని సమయమేం మేదియునో లేదు. ఇక ముందు భవిష్యత్తునందు మనమెవ్వరము ఉండకపోము. దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తదా దేహాంతర ప్రాప్తిర్దిరస్తత్ర న ముహ్యతి. అనువాదం: దేహధారి నిరంతరముగా ఈ దేహమునందు బాల్యము నుండి యవ్వనమును, యవ్వనము నుండి వృద్ధాప్యమును క్రమముగా పొందుచుండునట్లు జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమున మరొక దేహమును పొందును. అట్టి మార్పుచే ధీరుడెప్పుడునూ మోహమునందడు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో నిత్యాస్తాం స్థితిక్షస్వ భారత. అనువాదం: కుంతిపుత్ర, సుఖ దుఃఖముల తాత్కాలికమైనట్టి రాకయు కాలక్రమమున వాటి పోకయు శీత గ్రీష్మకాలముల రాకపోకల వంటివి. ఓ భరత వంశీయుడా, అవి ఇంద్రియానుభవముల వలన కలుగుచుండును. ఎల్లరును కలత నొందక వాటిని సహించుటను నేర్చుకోగలవలను. యం హీన వద్యయంత్యతే పురుషం పురుషర్షభ సమదుఃఖ సుఖం ధీరం సోమృతత్వాయ కల్పతే. అనువాదం: పురుష శ్రేష్ఠుడవైన ఓ అర్జున, సుఖదుఃఖములచే కలత నొందక ఆ రెండింటి యందును ధీరుడై నిలుచువాడు నిశ్చయముగా మోక్షమునకు అర్హుడగును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జయశ్రీ మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండాత్పరణం. న సతో విద్యతే భావో న భావో విద్యతే సతాం ఉభయోరాపి దృష్ట్వా నత్వేస్వతః దుర్భ్యహి. అనువాదం: అసత్తునకు భౌతిక దేహమును ఉనికి లేదనియు మరియు నిత్యమైన దానికి ఆత్మ మార్పు లేదనియు సత్వదృష్టులైన వారు నిశ్చయించి ఉన్నారు. ఈ రెండింటి తత్వమునకు బాగు పరిశీలించే వారిని విషయమును మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జై శ్రీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
మీరు ఇంకా పర్ఫెక్షన్ రావాలి మాతాజీ. ఓకే, ఓకే ఫస్ట్ ఓకే లైన్ చదివారు, అది తమ్ కాదు సతహా. 2 సున్నాలంటే విసర్గ అంటారు దాన్ని, సతహా. ఉభయోరపి దృష్టో తస్వన్నయోస్తత్వ దర్శిభిః. మీరు దర్శిభిః. దర్శిభికి ఇంకేదో చెప్పారు. అండ్ ఓన్గా ఏమీ కల్పించకూడదు, అక్షరాలు ఏది ఉంటే అదే చదవాలి. ఓకే, ఓకే ఓకే మ్యామ్. కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎవరున్నారో వాళ్ళని పిలవండి. అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి. అవినాశితు తత్విద్ధి. అవినాశితు తద్విద్ధి హేన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యాయస్య న కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. హరి బోల్. ఒక్క నిమిషం, మళ్ళీ ఒకసారి రెండో లైన్ చదవండి. అవినాశితు తద్విద్ధి ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యాయస్య న. దీర్ఘం లేదు మాతాజీ ఇక్కడ. వినాశం అవ్యయ స్యాస్య. యాకి దీర్ఘం లేదు. శాస్యన కశ్చిత్ కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. మర్హతి. మర్హతి వా అనుకున్నా. శరీర మందంటను వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనము లేనిదని నీవు తెలిసి కొనుము. అట్టి అవినాశి అయిన ఆత్మను నశింపచేయుటకు ఎవ్వడును సమర్థుడు కాడు. మీ దగ్గర ఒకవేళ ఫోన్ లో మీరు చూడలేకపోతే మీరు బుక్స్ పెట్టుకోండి మాతాజీ. అదే బుక్ పెట్టుకుంటే మీకు క్లియర్ గా వస్తుంది. ఓకే, స్క్రీన్ ల్యాప్టాప్ లో అయితే చాలా క్లియర్ గా ఉంది. కాకపోతే మీకు ఫోన్ లో క్లియారిటీ లేకపోతే మీరు బుక్ చూడొచ్చు. లేదా పెద్దగా చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఫోన్ లో ఎన్లాట్ చేసుకొని జరపడం నేర్చుకుంటే వస్తుంది. చదవండి. అంతవంత ఇమే దేహ నిత్యసూక్తాః శరీరిణః మాతాజీ ఫస్ట్ లైన్ మళ్ళా చదవండి. అంతవంత ఇమే దేహ దేహాన దేహూన దేహానుంది మాతాజీ నా బుక్. అవునా? నా బుక్ లో దేహానుంది. నిత్యసూక్తాః శరీరిణః. ఒక్క నిమిషం, వేరే బుక్స్ లో ఎలా ఉంది అందరు చూడండి ఒకసారి. మాతాజీ దేహ అనే ఉంది మాతాజీ బుక్ లో. ఇక్కడ హూ దీర్ఘం ఉంది కదా. అవును మాతాజీ, బుక్ లో హూకి దీర్ఘం లేదు. పుస్తకంలో దేహ అని ఉంది మాతాజీ. దేహ. అవునా? సరే, అట్లా ఎందుకుంటా మరి. ఆన్లైన్ లో వేరేలాగుందా? మీనింగ్ వేరే ఉంటే పర్వాలేదు, కానీ శ్లోకం సేమ్ ఉండాలి కదా. సరే అమ్మా, చదవండి. అంతవంత ఇమే దేహ నిత్యసూక్తాః శరీరిణః అనాశినో ప్రమేయస్య తస్మాత్ యుధ్యస్వ భారత. నాశము లేనట్టియు అపారమైనట్టియు శాశ్వతమైనట్టియు అగు జీవాత్మ దేహము తప్పక నశించియే తీరును. కావున ఓ భరత వంశీయుడా, నీవు యుద్ధము చేయుము. య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే. జీవుడు చంపువాడని తలుచువాడు, చంపబడువాడని తలుచువాడు ఇరువురును అజ్ఞానులే. ఏలయన ఆత్మను చంపదు మరియు చంపబడదు. న జాయేతే మ్రియతే వా కదాచిత్ భూత్వా భవితా వా న భూయః అజోనిత్యః శాశ్వత. డాక్టర్ తో మాట్లాడుకోమని చెప్పు. సారీ ఐఎమ్ సారీ. అంటే రాలుతుంది, రాలుతుంటే ఏరి కిటికీలో పెట్టిన. ఇప్పటికి పండుగ అంత రాలేదు. మాతాజీ మీరు కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ, నేను మ్యూట్ చేశాను. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్నాయం భూత్వా
భవితా వా న భూయః అచో నిత్యః శాశ్వతోయాం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఆత్మకు ఎన్నడును జననము గాని మరణము గాని లేదు. ఆత్మ జన్మింపలేదు, జన్మింపదు, జన్మింపబోదు. అది జన్మరహితము, నిత్యము, శాశ్వతము, పురాతనము. దేహము చంపబడినను అట్టి ఆత్మ చంపబడదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకొకరు చదవాలండి, నెక్స్ట్ వాళ్ళని. మాతాజీ ఇది చదవండి, నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళు చదువు. వేద వినాశినం నిత్యం యాయేనామజమవ్యయం కథం సా పురుషాః పార్థకం ఘతయతి హంతికం. ఓ పార్థ, ఆత్మనాశం లేనిదనియు శాశ్వతమైనదనియు పుట్టుక లేనిదనియు క్షయం లేనిదనియు తెలిసిన వ్యక్తి ఎవరినేని ఎట్లు చంపును లేదా ఎట్లు చంపించును? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంద్రబోయిన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణాం. వాసాంసి జీర్ణాని యదా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్ యన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. అనువాదము: మానవుడు జీర్ణ వస్త్రములను విడిచి నూతన వస్త్రములను ధరించినట్లు ఆత్మ జీర్ణమైన దేహములను విడిచి నూతన దేహములను గ్రహించుచున్నది. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. అనువాదము: ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధముల చేతను ముక్కలుగా ఖండింపబడదు, అగ్నిచే దహింపబడదు, నీటిచే తడుపబడదు, వాయువుచే ఎండింపబడదు. అచ్చేద్యో యమదాహ్యో యమక్లేదో శోష్య ఏవ చ నిత్యః సర్వగతః ప్రాణుర్ అచలోయం సనాతనః. అనువాదం: జీవాత్మ ఛేదించుటకు వీలు లేనిది, నీటిలో కరిగించుటకు వీలు లేనిది, దానిని దహించుట గాని ఎండించుట గాని శక్యము కాదు. అది నిత్యము, సర్వవ్యాపకము, మార్పురహితము, అచలమును సనాతనమును అయ్యున్నది. అవికార్యోయముచ్యతే తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి. అనువాదము: ఆత్మ అవ్యక్తము, అచింత్యము, మార్పురహితమని చెప్పబడినది. ఈ విషయమును తెలుసుకున్న పిమ్మట దేహమును గూర్చి నీవు చింతింపరాదు. అథ చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం తథాపి త్వం మహాబాహో నైనం చోచితుం అర్హసి. అనువాదము: ఓ మహాబాహో, ఒకవేళ నీవి ఆత్మ లేక జీవలక్షణములు ఎల్లప్పుడూ జనించును, మరణించునని భావించినను దుఃఖించుటకు ఎట్టి కారణము లేదు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సరోజ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యర్థే త్వం శోచితుమర్హసి. పుట్టిన వానికి మరణము తప్పదు, మరియు మరణము పెదప జన్మము తప్పదు. అందుచే పరిహరించుటకు వీలు లేని నీ విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణమునందు నీవు దుఃఖింపరాదు. అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమజ్జాని భారత అవ్యక్త నిదానేవ
తత్ర కాపరి దేవన. సృజింపబడిన జీవులందరూ ఆదిలో అవ్యక్తములై మధ్యలో వ్యక్తములగుచున్నవి, నశించిన పిమ్మట తిరిగి అవ్యక్తములగును. అట్టి ఎడ దుఃఖించుటకు కారణమేమి కలదు? ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కచ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్యః శృణోతి శ్రుత్వాపేనం వేదన చైవ కచ్చిత్. కొందరు ఆత్మను అద్భుతమైన దానిగా గాంచుదురు, కొందరు దాన్ని అద్భుతమైన దానిగా వర్ణింతురు, మరి కొందరు దాన్ని అద్భుతమైనదిగా విందురు, ఇంకొందరు వినిన పిమ్మట దాని గురించి ఏమాత్రమో గ్రహింపకుందురు. దేహి నిత్యమవోజోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. ఓ భరతవంశీయుడా, దేహమందు వసించు దేహి అన్నిలను చంపబడదు, కావున ఏ జీవిని గూర్చియు నీవు దుఃఖించనవసరం లేదు. స్వధర్మమపి చావేక్ష నా వికంపితుమర్హసి ధర్మాది యుద్ధాశ్రేయే ధర్మాది యుద్ధాశ్రేయోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. క్షత్రియునిగా నీ స్వధర్మం అనుసరించి ధర్మానుగుణమైన యుద్ధము చేయడం కంటే మేలైనది మరి ఒకటి లేదని నీవు గ్రహింపవలను. అందుచే నీ విషయంలో సంశయింపనవసరం లేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దేవిశ్రీ యశోద దేవిదాసి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎదృచ్ఛయా చోపసన్నం స్వర్గాద్వార మపావృతం సుఖీనా క్షత్రియ పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం. అనువాదము. ఓ పార్థ, స్వర్గద్వారములను తెరుచున్నటువంటి యుద్ధావకాశమును కోరకనే అప్రయత్నముగా పొందినటువంటి క్షత్రియులు అసౌఖ్యవంతులు. హరే కృష్ణ మాత. 33. అత చేత్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రమం నా కరిష్యసి తథా స్వధర్మ కీర్తించ ఇత్వా పాప మనాప్యసి. ఒకవేళ నీవు నీ స్వధర్మమైన యుద్ధమును నిర్వహింపనిచో స్వధర్మమును నిర్లక్ష్యపరిచినందులకు నిశ్చయముగా పాపము నొందుటయే కాక యోధుడు కాని కీర్తిని కూడా నీవు కోల్పోదువు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 34. మాతాజీ ఒక 1 సెకండ్, మీరు కొంచెం దీర్ఘాలుగా అవి చూసి ఒక్కొక్క అక్షరం చదవండి. ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ ఎవ్రీ శ్లోకానికి హరే కృష్ణ అవి అవసరం లేదు. నిన్న మీరు రాలేదు అనుకుంటా. నిన్న వరుసగా శ్లోకం చదివి అనువాదం చదవడమే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే వ్యయాం సంభావితస్య చ కీర్తి మరణదతి రిచ్యతే. మరణాదతి రిచ్యతే. ఓకే మాతాజీ. మరణాదతి రిచ్యతే. జనులు నీ అపకీర్తిని ఎల్లప్పుడూ చెప్పుకొందురు. గౌరవము గలవానికి అపకీర్తి ఎనున్నది మరణము కంటెను దారుణమైనది. అది భయాద్రణ దుపరతం మంస్యంతే త్వాం మహారథాః ఏషాంచ త్వం బహుమతో భూత్వా యస్యసి లాఘవం. హరి బోల్ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం. భయాద్రణ
దీర్ఘం ఉంది అక్కడ. భయాద్రణ భయాద్రణ దుపరతం దుపరతం మాంస్యంతే మంసంతే వాం మాంసంతే మాం సంతే త్వాం మహారథాః ఓకే. ఏషాంచ త్వాం బహుమతో భూత్వా యస్యసి లాఘవం. వెరీ గుడ్. ఎస్. ఓకే మాతాజీ. అనువాదం. నీ పేరు ప్రతిష్టల ఎడ గొప్ప గౌరవమును కలిగియున్న నేనాయనకు సేనానాయకులు భయము చేతనే యుద్ధరంగమును నీవు వీడితివని భావించి నిన్ను చులకనే చెయ్యుదురు. మాతాజీ నేను కూడా చెప్తాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు అయిపోయారా? 2 బ్యాచెస్ అయిపోయారా? అవ్వలేదా ఇంకా? మాతాజీ ఇది లాస్ట్ శ్లోకం మాతాజీ. 2 బ్యాచెస్. ఓకే. అవాచ్యవాదంచ బహూన్ మాతాజీ వాదాంచ బహూన్ వదిష్యంతి తావాహితాః నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖం తరం ను కిం. దుఃఖం లేదు అక్కడ. దుఃఖతరం ను కిం. నీ శత్రువులు నిన్ను పలు నిర్దయ వాక్యములతో వర్ణించుచు నీ సామర్థ్యమును నిందింతురు. ఇంతకంటేను నీకు దుఃఖతరమైనది మరేమి కలదు. ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాచ్. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఇంకొకరు ఉన్నారు మాతాజీ. 8 మెంబర్స్ అనుకున్నాం కదా. అవును. ఎవరున్నారు ఇప్పుడు? మాతాజీ సూర్యకళ మాతాజీ ఉన్నారు నెక్స్ట్. ఓకే. సూర్యకళ మాతాజీ 5 హరే శ్లోకాస్. కృష్ణ మాతాజీ. దండోత్ ప్రణామాలు. అయిపోయింది మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సూర్యకళ చదవండి. అహతో వా ప్రశ్యసి స్వర్గం జిత్వనా భోక్షసే మహిం తస్మాదుశిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః. అనువాదం. ఓ కౌంతేయ, నీవు యుద్ధరంగమున చంపబడి స్వర్గమును పొందుటయో లేక యుద్ధమును జయించి రాజ్యమును అనుభవించుటయో జరగగలదు. కావున కృత నిశ్చయుడవై నిలిచి యుద్ధము చేయుము. సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా లాభౌ జయౌ తతో లాభౌ జయౌ లాభౌ జయౌ తథా యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైనం ఓకే. పాప మవాస్పసి. అనువాదం. సుఖ దుఃఖములను గాని లాభ నష్టములను గాని జయాపజయములను గాని లెక్కింపక యుద్ధము కొరకే నీవు యుద్ధము చేయుము. అట్లు చేయుటచే నీకెప్పుడును పాపము కలగదు. ఏషాతే బిహిత సంఖ్యే సాంఖ్యే దీర్ఘం. సాంఖ్యే. ఏషాతే బిహిత సంఖ్యే సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగేత్వి మంశృణు. బుద్ధ్యాయుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహస్యసి. అనువాదం. ఇంతవరకు నేను సంఖ్యము అనుసరించి ఈ ఆత్మజ్ఞానమును నీకు
వివరించి తిని ఇప్పుడు దానిని ఫలాపేక్ష లేనటువంటి కర్మరూపమున వివరించెదను వినుము. ఓ పృథుకుమార, నీవు వట్టి జ్ఞానముననుసరించి వర్తించినచో కర్మబంధము నుండి విముక్తుడవు కాగలవు. నేహాభిక్రమానశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రయతే మహాతో భయాతు. ఈ ప్రయత్నం నందు నష్టము గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గమున స్వల్ప పురోగతియు మహత్తరమైన భయము నుండి మానవుని రక్షించును. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిరేకేహ కురునందన బహుశాఖ అన్యాంతక్ష బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఈ మార్గం నందున్న వారు స్థిరమైన బుద్ధితో ఒకే లక్ష్యమును కలిగి ఉందురు. ఓ కురునందన, స్థిర నిశ్చయము లేని వారి బుద్ధి అనేక విధములుగా నుండును. హరే కృష్ణ. ఈ మాతాజీది అయిపోయిందా? ఇంకా ఎస్ మాతాజీ, 5 అయిపోయాయి. 5 అయిపోయినాయి కదా. సో మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఇంకా కొంత సమయం ఉంది. సో ఇంకొక 5 హ్యాండ్ రైజెస్ చూస్తారా? 5 4 తీసుకుంటున్నారు కదా? 4. ఇంకో 4 చూడండి. నాగలక్ష్మి మాతాజీ చెప్తా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్య విపత్సితః వేదవాదరతః పార్థ నాన్యదస్తితి వాదినః కామాత్మాన స్వర్గపరా జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. అనువాదము. అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మము, అధికారము వంటి వానిని పొందుటకై వివిధములైన కామ్యకర్మలను ఉపదేశించు వేదములందలి మృదు మధురమైన వాక్కులచే ఆకర్షింపబడుదురు. ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైన జీవితమును కోరువారవుటచే అట్టివారు దానికి మించినది మరొకటి లేదని చెప్పుదురు. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః సమాధౌ న విధీయతే. భోగానుభవమును నందును లౌకిక సంపదలందును మిక్కిలి ఆసక్తులై వానిచే మోహ పరావసులగు వారి మనస్సునందు భగవానుని భక్తియుక్త సేవ కొరకు స్థిరమైన నిశ్చయము కలదు. త్రైగుణ్యా విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమాత్మవాన్. వేదములు ప్రధానముగా త్రిగుణములకు సంబంధించిన విషయములను గూర్చి చర్చించును. ఓ అర్జున, నీవు ఈ త్రిగుణములకు అతీతుడవు కమ్ము. సుఖదుఖాది ద్వంద్వముల నుండి మరియు యోగక్షేమముల అనడి ఈ చింతల నుండి విడివడిన వాడివై ఆత్మనిష్ఠుడవు కమ్ము.
యావానర్ధావుదాపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. చిన్న నూతి వలన కలుగు ప్రయోజనములన్నీయును శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయమునందలి జలముచే సిద్ధించినట్లు వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాని అంతరార్థమును గ్రహించిన వారికి సిద్ధించుచున్నవి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీ 5 శ్లోకాస్ అయిపోయాయి మాతాజీ. ఇప్పుడు మ్యూట్ చేసేదా మాతాజీ? మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. సరే మాతాజీ. మాతాజీ ఇప్పుడు నాగమణి మాతాజీ ఆల్రెడీ హ్యాండ్ రేస్ చేసి ఉన్నారు, అంటే ముందు చదివారు, మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇవ్వమంటారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. చెప్పని వాళ్ళు ఎవరు లేరా? శైలజ మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు మాతాజీ. ఇప్పుడు మరి ఆమెతో చెప్పించాను. శైలజ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చదివిన మాతాజీ పేరు? ఇంతకు ముందు చదివిన మాతాజీ పేరు నాగలక్ష్మి. ఆమెతో మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఎవరు లేకపోతే ఆమెతో చదివించాను. చాలా కరెక్ట్ గా చదివారు ఆవిడ. ఓకే ఓకే మాతాజీ. రైట్. శైలజ మాతాజీ మీరు కంటిన్యూ చేయండి. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫల హేతుర్భో మా తే సంజ్ఞోస్త్వ కర్మణి. విద్యుక్త ధర్మమును నిర్వర్తించుటయందే నీకు అధికారం కలదు కానీ కర్మఫలమునందు కాదు. నీ కర్మఫలమునకు నీవే కారణమని ఎన్నడూ భావించకము. అలాగుననే విద్యుక్త ధర్మమును విడుటయందు అసక్తుడవు కాకుము. యోగస్థ కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ సిద్ధ్యా సిద్ధ్యో సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. ఓ ధనంజయ, జయాపజయములందు ఆసక్తిని విడనాడి సమభావమును విద్యుక్త ధర్మమును నిర్వహింపుము. అట్టి సమభావమే యోగమనబడును. దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధి యోగాధనంజయ బుద్ధ్యౌ శరణమన్విచ్ఛ కృపణా ఫలహేతవః. ఓ ధనంజయ, భక్తియుక్త సేవచే హీన కర్మలన్నింటికీ దూరము భావనలోనే భగవానుని శరణు వేడుము. కర్మఫలములను అనుభవింపగోరు వారు లోభులు. బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాద్యోగాయ యుజ్వస్వ యోగః కర్మసు కౌశలం. భక్తియుక్త సేవయందు నియుక్తుడైన వాడు ఈ జన్మమునందో సుకృత దుష్కృత ఫలముల నుండి విముక్తుడగును. అందుచే సర్వకర్మలందలి నేర్పు అయినటువంటి ఆ యోగము కొరకు ప్రయత్నించుము. కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః జన్మబంధ వినిర్ముక్తః పదం గచ్చంత నామయం. ఈ విధముగా భక్తియుక్త సేవయందు నియుక్తులై మునులు లేదా భక్తులు ఈ భౌతిక జగత్తునందు కర్మఫలముల నుండి తమను విముక్తులను గావించుకొందురు. ఈ విధముగా వారు జననమరణ చక్రము నుండి విడబడి భగవద్ధామమును తిరిగి చేరుట ద్వారా దుఃఖరహితమైన స్థితిని పొందుదురు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ హ్యాండ్ రేస్ ఎవరివి లేవు. నాగలక్ష్మి మాతాజీ మీరు చదువుతారా? అవును మాతాజీ, చదువుతా మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. 15 minutes టైం ఉంది. ఇంకో 10 minutes లో ఎంత అయితే అంత చదివించండి. ఓకే మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. యథా తే మోహ కలిలం బుద్ధిర్వ్యతితరిష్యతి తథా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ. బుద్ధి మోహమును దట్టమైన అరణ్యమును దాటునో అప్పుడు నీవు వినిన దాని ఎడ మరియు వినవలసిన దాని ఎడ విరక్తిని కలిగిన వాడగుదవు.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. అనువాదం బుక్ లో మీరు చదివితే చదవండి. ఇక్కడ మీకు కనిపించట్లేదేమో. అవును మాతాజీ. అందుకే మీరు బుక్ లోంచి చదవండి, పర్వాలేదు. అంటే బుక్ లో వేరేలాగా ఉంటది కదా మాతాజీ, అందుకని మాతాజీ. కొంచెమే అక్షరాలు వేరు, మీనింగ్ సేమ్ కదా. సరే మాతాజీ. మీ దగ్గర యథాతథం బుక్కే ఉందా? ప్రభుపాద బుక్కే ఉందా? అది లేదు లేదు మాతాజీ. భగవద్గీత స్థూలాక్షరి ఉంది మాతాజీ. తాత్పర్య రహితము స్వామి శారదా ప్రియానంద స్వామిది. లేదు లేదు, ఇదే చదవాలి. అయితే ఇదే చదవాలి. సరే మాతాజీ. సరే మాతాజీ. ఓకే. శృతి విప్రతిపన్నాతే యథాస్తాస్యతి నిశ్చలా సమాధావచలా బుద్ధి స్తథా యోగమవాప్స్యసి. ఎప్పుడు నీ బుద్ధి వేదముల అందలి మృదు మధురమైన వాక్కులచే కలత నొందక ఆత్మానుభూతి అనడి సమాధి యందు స్థితమగునో అప్పుడు నీవు దివ్య చైతన్యమును పొందగలుగుదువు. అర్జున ఉవాచ స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితధి కిం ప్రభాషేత కిమాసీతర్వజేత కిం. అనువాదము. అర్జునుడు పలికెను, ఓ కృష్ణ, సమాధి మగ్నమైన చైతన్యము గలవాని లక్షణములెట్టివి? అతడు ఎట్లు భాషించును? అతని భాష ఎట్టిది? అతడు ఎట్లు కూర్చుండి మరియు ఎట్లు నడుచును? శ్రీ భగవానువాచ ప్రజహాతి యథా కామాన్ సర్వాన్ పార్థమనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. దేవాదిదేవుడు పలికెను, ఓ పార్థ, మనోకల్పితములైన ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించు సర్వ విధములైన కోరికలను మానవుడెప్పుడు త్యజించునో మరియు ఆ విధముగా శుద్ధిపడిన మనస్సు ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తి నొందునో అప్పుడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్పబడును. దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమనాః సుఖేషు విగతస్పృహః వీతరాగా భయక్రోధః స్థితధీ మునిరుచ్యతే. త్రివిధ తాపములందును కలత నొందని మనస్సు గలవాడును, సుఖము కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగని వాడును, ఆసక్తితో భయము క్రోధముల నుండి విడివడిన వాడును అగు మానవుడు స్థిరమైన మనస్సు గల ముని అని చెప్పబడును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను చదవచ్చా మాతాజీ? సర్వత్ర నభిస్నేహః తత్త ప్రాప్య శుభాశుభం నాభినందతి నద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. ఈ భౌతిక జగత్తునందు ప్రాప్తించిన మంచి చెడులను ప్రశంసించుట గాని ద్వేషించుట గాని చేయక వాటిచే ప్రభావితుడు కానివాడు సంపూర్ణ జ్ఞానము నందు సుస్థిరమై ఉండును. యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వసః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః ఇంద్రియాణీంద్రియాభ్యస్త తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. తాబేలు తన అవయవములలోనికి ముడుచుకొనున్నట్లు ఇంద్రియార్థముల నుండి తన ఇంద్రియములను మరలించువాడు సంపూర్ణ జ్ఞానమునందు సుస్థిరముగా నున్నవాడుగును. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే.
బద్ధజీవుడు ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించబడినను ఇంద్రియార్థముల పట్ల రుచి అట్లే నిలిచియుండును. కానీ అత్యున్నతమైన కృష్ణ చైతన్యమును రసాస్వాదన పిమ్మట అతనికి ఇంద్రియార్థముల పట్ల రుచి కూడా నశించును. యతతో హ్యాపి కౌంతేయ పురుషస్య విపత్సితః ఇంద్రియాని ప్రమాదీని హరంతి ప్రసభం మనః. ఓ అర్జున, ఇంద్రియములు బలవంతములను మరియు దృఢములను అయ్యున్నవి. వానిని నిగ్రహించుటకు గాఢముగా యత్నించుచు యుక్తాయుక్త జ్ఞానము గల పండితుని యొక్క మనస్సును కూడా అవి బలవంతముగా హరించి వేయుచున్నవి. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్తాసీత మత్పరః వసేహి యస్యేంద్రియాని తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. తన ఇంద్రియములను నిగ్రహించి వానిని పూర్తిగా తన వశమును నందుంచుకొని బుద్ధిని నాయందు స్థిరముగా లగ్నము చేయువాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అనబడును. వెరీ గుడ్. మనం ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దామా? 5 అయిపోయినాయా? ఎన్ని చదివారు మాతాజీ? మాతాజీ 10 చదివారు మాతాజీ. 10 చదివారా? ఓకే, వి విల్ స్టాప్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. మీరు ఏ బ్యాచ్ లో ఉన్నారు? గౌరంగవాణిలో ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా షేర్ చేస్తే వచ్చారా? అంటే మేము యాడ్ చేసుకున్నాం మాతాజీ. అది ఎవరైనా చెప్పారా మీకు ఈ గ్రూప్ లో రమ్మని? అంటే అది అట్లా కనెక్ట్ అయింది మాతాజీ. అవునా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాగా చదివారు. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ఇస్కాన్ లో మేము ఎప్పుడైనా కానీ ప్రభుపాదవే చదువుతాము, అందుకని. సరే మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదివిన వాళ్ళందరూ కొంచెం వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందేమో. హరే కృష్ణ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ. సో చాలా వరకు ఈరోజు బాగానే చేశారు. అండ్ ఇంకా కొంచెం రేపు 2nd చాప్టర్ అండ్ 3rd చాప్టర్ చదువుకుని రండి. కొంచెం ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ ఐఎమ్ సో సారీ జయశ్రీ మాతాజీ, మీరు ఇంకా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి మాతాజీ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ రికార్డింగ్ అంతా కూడా మనకి యూట్యూబ్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి చాలా నేర్చుకోండి, చదవడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్తున్నాము. మనం ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి చదివితే చాలా కరెక్ట్గా ఉంటుందని మా యొక్క ఉద్దేశం. ఓకే, ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? చదవాలి అనుకున్నప్పుడు హరే కృష్ణ రికార్డింగ్ స్టాప్ చేయండి అమ్మా. క్లౌడ్ స్పేస్ అనవసరంగా.